sweat and pimples, primary and secondary sexual characters, menstruation cycle, child marriages, changes in behavior, endocrine glands, adolescence and health. So these 10 points are there. So let us discuss each key concept. ఓకే. సో, ఈ పాఠం లోపల మనకు కొన్ని కీలక భావనలున్నాయి. నేను ప్రతిసారి ప్రతి లెసన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కీ కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్తున్నాను. మీకు ఒకవేళ ఈ కీ కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి ఐడియా ఉంటే, దాని గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, దాన్ని అవగాహన చేసుకొనగలిగితే మీరు ఎటువంటి ప్రశ్న పరీక్షలో వచ్చినా కూడా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు, రాయగలుగుతారు. సో, ఈ పాఠంలో ఉన్నటువంటి 10 కీలక భావనలు ఏమిటంటే కౌమార దశ, ఎత్తులో పెరుగుదల, కంఠస్వరంలో మార్పు, చెమట, మొటిమలు, ప్రాథమిక, ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు, ఋతుచక్రము, బాల్య వివాహాలు, ప్రవర్తనలో మార్పు, అంతఃస్రావ గ్రంథులు, కౌమార దశ ఆరోగ్యం. సో, ఇది ఈ 10 పాయింట్ల గురించి మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. సో, వాట్ ఈజ్ అడాలసెన్స్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అడాలసెన్స్? So, in the human lifespan, from childhood to from birth to death, so many stages are there. Childhood is there, and then adolescence is there, and then adult age is there, young age is there, and then old age is there. So many stages are there in the human life. So in these, one stage is the adolescence. Adolescence is very, very important stage in the human life. So 10 to 19 years age is called as the adolescence. Before 10, we will say it is as a childhood. So the age of 10 to 19 years, that is called as the adolescence. So 10 to 19 years means now you are studying 8th class. You are studying 8th class means generally you are having the 13 to 14 years. So you are also belongs to the, one minute, some problem has gone. Belongs to the adolescent age. Okay. So the age of 10 to 19 years is called as the adolescence. So this stage is the very complex stage, very critical stage. So the future of the life or the pathway of life or the anything you can decide in this adolescent age only. So we say it is as the complex stage of life. So when you are coming from the childhood and go to the adult or engage, in this adolescence age plays very, very, very important because it is a period of confusion. It is a period of transition. Transition means shifting from one age to another age, or the shifting in so many aspects in your life. So, and also it is a confusion stage. Confusion means which is correct, which is not correct. And then so many effects or the surroundings shows much impact on the adolescence age. So adolescence is the very, very complex stage. It is a confused stage. It is a transition stage. So it is the stage which transforms from childhood to adolescence. So in this stage, take place so many internal and external changes compared with other stages. Compared with other stages, so many internal and external changes will be there in the adolescence. So in this total, the other things are not possible to given in the examination, but the age, that is the 10 to 19 years age, is called as the adolescence. That is very important. That is only one point which is very important. And then if sometimes they may ask the questions applying the knowledge to your daily life. That is in which stage you are, like that. So you may say we are in the adolescent stage because 8th class students, that is the 13 or 14 years, 13 or 14 years, you are in the age of 13 and 14 or 15 years. So you are in the adolescent age. Okay. So the age of 10 to 19 is called as the adolescence. It is a complex stage of life. It's the period of confusion and transition.
and then the period from transformation from childhood to adolescence, and then in this stage so many internal and external changes will be taken place. సో 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసును కౌమార దశ అంటారు. మనిషి జీవితంలో ఎన్నో దశలు ఉంటాయి. శిశు దశ, బాల్య దశ, కౌమార దశ, యుక్త వయస్సు, మధ్య వయస్సు, వృద్ధాప్యము అని ఇట్లా రకరకాల దశలు ఉంటాయి. దాని లోపల అత్యంత క్లిష్టమైంది, సంక్లిష్టమైంది, ముఖ్యమైంది ఆ దశ కౌమార దశ. ఎందుకు సంక్లిష్ట దశ అంటే ఈ దశ లోపలనే చాలా అంశాలు ప్రభావితం చూపెడతాయి. ఇల్లును వదిలిపెట్టి స్కూల్ యొక్క ఇంపాక్ట్, పీర్ గ్రూప్ ఇంపాక్ట్, అంటే సమవయస్కులు సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ ఇంపాక్ట్ తక్కువైతే విల్ డిస్కస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. సో వి సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ స్టేజ్. ఇది ఒక సంక్లిష్ట దశ అంటాం. ఒక మార్పుకు లోనయ్యే దశ ఇదే. ఒక సందిగ్ధ దశ కూడా. ఎన్నో ప్రశ్నలు వస్తాయి, ఆ ప్రశ్నలకు ఆన్సర్లు సరిగ్గా తెలుస్తాయి, తెలివై, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్. ఒక మార్పు చెందే దశ, ఒక పరివర్తన చెందే దశ. బాల్య దశ నుంచి కౌమార దశ పోవడం. ఈ దశ లోపలనే మన శరీరం లోపల బాహ్యంగా అంటే బయటికి కనబడేటట్ల కొన్ని మార్పులు కలుగుతాయి, అంతర్గతంగా శరీరం లోపల కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. సో ఏమేమి మార్పులు జరుగుతాయి అనే సంగతి మనం మాట్లాడదాం. సో ఇయర్ 1 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసు కౌమార దశ అంటారు. ఈ ఒక్కటే పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం. మిగిలిన అన్ని కూడా అట్లా ప్రశ్నలుగా ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు. అంటే ప్రశ్నలుగా రూపొందించడం కష్టం కాబట్టి ఇవి క్వశ్చన్స్గా మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. ఒకవేళ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మీరు చాలా సులభంగా రాయగలుగుతారు. సందిగ్ధ దశ ఏ దశ అని, బాల్య దశ, కౌమార దశ, యుక్త వయస్సు, వృద్ధాప్యము అని, మధ్య వయస్సు దశ అంటే మీరు ఈజీగా గుర్తుపట్టగలుగుతారు. సో అంత ఈజీగా క్వశ్చన్స్ ఉండే అవకాశం లేదు కాబట్టి సో ఒకటి 10 to 19 ఇయర్స్ అనేది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అండ్ దెన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఏ దశలో ఉన్నారు అని అడగచ్చు. బాల్య దశ, కౌమార దశ, యుక్త వయస్సు, మధ్య వయస్సు అని చెప్పి అడగచ్చు. సో అప్పుడు మనం కౌమార దశ అని చెప్పి చెప్పచ్చు. ఇట్లా అప్లై చేసే విధంగా కూడా ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో కొన్ని బాహ్య ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ జరుగుతాయన్నాం కదా. ఆ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ లోపల కొన్ని తెలుసుకుందాం. సో దిస్ is the external change, that is the increasing in the height. So the growth takes place in adolescence at a maximum pace. Maximum pace. If you grow up to 19 years, whatever height you will grow, that is the permanent height in your life. ఇంకా మీరు ఇప్పుడు ఈ అడాలసెన్స్ 19 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నంత వరకు ఎంత పెరుగుతారో ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. ద గ్రోత్ విల్ బి స్టాగ్నేటెడ్, ఆగిపోతుంది అక్కడికి. సో గ్రోత్ విచ్ ఈస్ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద అడాలసెన్స్, దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పేస్ అండ్ మ్యాక్సిమం హైట్. మ్యాక్సిమం పేస్ అంటే వేగంగా ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం కూడా ఉంటుంది. జనరల్లీ వి గ్రో సర్టెన్ పీరియడ్ ఓన్లీ. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గ్రోస్ అప్ టు సర్టెన్ పీరియడ్స్ ఓన్లీ. అంటే కొంతకాలం వరకే పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది, జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ. యు సీ ద ప్లాంట్స్, దే గ్రో లైఫ్ టైం. అవి ఎంత కాలమైనా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. మొక్కలు, చెట్లు అయితే ఇంకా పెద్దగా అయితే ఇంకా పెద్దగా అయితే పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ప్లాంట్స్ గ్రో లైఫ్ టైం, బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ దే గ్రో టు సర్టెన్ పీరియడ్ ఓన్లీ. కొంత సమయం వరకమే జరుగుతాయి, అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉండదు. సో ఇన్ ద ఎనిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ద ఏజ్ దట్ ఈస్ ద అడాలసెంట్ ఏజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దట్ ద గ్రోయింగ్ పీరియడ్, గ్రోత్ బాగా ఉండేటటువంటి పీరియడ్. సో వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద బాయ్స్ అండ్ girls grow faster than boys initially. At age of 18, the both reach their maximum height. నిజంగా అయితే గర్ల్స్ గ్రో ఫాస్టర్ దెన్ బాయ్స్. బాలుర కంటే బాలికల లోపల గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పెరుగుదల ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ అది 18 ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత, 18 or 19, బిట్వీన్ 18-19 వి సే ఇట్ ఇస్ 18 ఇయర్స్. సో బోత్ రీచ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతుంది, బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ ఈక్వల్గా అయిపోతారు. ఒకవేళ 16-17 ఏళ్ళ లోపల ఒక గర్ల్ చాలా ఎత్తుగా పెరిగింది అనుకోండి, ఒక బాయ్ అదే 16-17 ఏళ్ళ లోపల తక్కువ ఎత్తు ఉన్నప్పటికీ 18 and 19 ఇయర్స్ వచ్చేసరికల్లా ఇద్దరి గ్రోత్ అనేది సేమ్గా ఉండిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ ద 18 ఇయర్స్ బోత్ ఏజ్ రీచ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్. సో వన్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ దేర్ టు ఐడెంటిఫై ద మ్యాక్సిమం హైట్. మీరు ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు 8వ తరగతి లోపల ఉన్నారు, 13 or 14 ఇయర్స్ ఉన్నారు. మీరు ఎంత ఎత్తు పెరగచ్చు భవిష్యత్తు మొత్తంలో కూడా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ దిస్ ప్రిన్సిపల్. మీరు మెజర్ చేయొచ్చు, దీన్ని కొలవచ్చు, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ హైట్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు సెంటీమీటర్ లోపల ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంత హైట్ ఉన్నారో రాయండి. అండ్ దెన్ % ఆఫ్ ఫుల్ హైట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్.
ఇది ఒక టేబుల్ ఉంది చూడు పుస్తకం లోపల, గర్ల్స్కు బాయ్స్కు వేరే వేరే ఉంది. ఆ టేబుల్ ఉంది చూడండి, దాని ప్రకారం అదేసి ఇంటూ 100 చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మ్యాక్సిమం హైట్. మీరు ఎంత ఎత్తు పెరగగలుగుతారో భవిష్యత్తు లోపల, ఇక అంతకంటే కొంచెం 1-2 సెంటీమీటర్స్ తేడా ఉండొచ్చు, కానీ పెద్ద తేడా అనేది ఉండదు. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఇన్ ది స్టేజ్ ఓన్లీ. ఈ ఏజ్ లోపలనే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ 16-17 ఈ ఏజ్ లోపలనే చాలా మ్యాక్సిమం హైట్ అనేది ఉంటుంది. సో గ్రోత్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అడాలసెన్స్ ఎట్ మ్యాక్సిమం పేస్ అండ్ మ్యాక్సిమం పేస్ అంటే మ్యాక్సిమం వేగంగా జరుగుతుంది, అండ్ దెన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ అడాలసెన్స్ లోపల ఉంటుంది. కానీ మనుషులు పెరగడం అనేది సర్టెన్ పీరియడ్ వరకు ఉంటుంది, తర్వాత ఆగిపోతుంది. యూ సీ ద ప్లాంట్స్, అదే మొక్కలు ఇట్లా చూసినంటే అవి జీవితాంతం పెరుగుతాయి. అవి చనిపోయినంత వరకు, కూలిపోయినంత వరకు, పడిపోయినంత వరకు అవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి. సో బాలురు బాలికతో పోలిసినంటే బాలికలు చాలా వేగంగా పెరుగుతారు, బాలురు చాలా తక్కువ పెరుగుతారు. కానీ ఎవరు ముందు బాలికలు వేగంగా పెరిగినప్పటికీ కూడా, ఎత్తులో పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ కూడా 18 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేకల్లా ఇద్దరు ఎత్తులు సమానంగా ఉండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ లోపలనే ఇంకా ఎంత ఎత్తు పెరుగుతాం మేము సంగతి తెలుసుకోవడానికి ఒక సూత్రం ఉంది. ఆ సూత్రంతో మనం తెలుసుకోవచ్చు భవిష్యత్తులో ఎంత ఎత్తు పెడతామని. మనం ఇప్పుడు ఎంత ఎత్తున్నామో చూసుకోండి సెంటీమీటర్స్ లోపల. చూసుకున్న తర్వాత మీ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు మీ పుస్తకం లోపల, ఫుల్ హైట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ అని. ఈ వయసులో ఎంత మ్యాక్సిమం హైట్ ఉంటుందని ఇచ్చారు. బాలురు బాలికలకు వేరువేరుగా ఇచ్చారు చూడండి. అది వేసి ఇంటూ 100 చేస్తారంటే ఎంత హైట్ వస్తుందో ఆ హైట్ అనేది మ్యాక్సిమం హైట్. ఇక అంతే హైట్ పెరుగుతారు మీరు, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం పెరగరు. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు, 1 or 2 సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు. సో వీ మే ఎక్స్పెక్ట్ హౌ మ్యాక్సిమం యూ విల్ గ్రో. సో adolescence is very important, where the growth is taken place in this stage. Increase in height is taken place in the adolescence in maximum pace. కాబట్టి కౌమార దశ లోపల గరిష్టమైనటువంటి పెరుగుదల ఉంటుంది. ఈ పెరుగుదలతోటే మనకు తెలిసిపోతుంది ఎంత ఏజ్ ఎంత హైట్ పెరుగుతాం అనేది. సో దిస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. సో వాట్ వీఆర్ సెయింగ్, సమ్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ విల్ బి కమ్ ఇన్ ద అడాలసెన్స్. వన్ ఈస్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్. ఎక్స్టర్నల్ మనకు కనబడుతుంది, బాలురు బాలికలు పెరుగుతున్న సంగతి మనకు కనబడుతుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ హైట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ దెన్ వాయిస్ చేంజ్, వి ఆల్సో అబ్జర్వ్ ద వాయిస్ చేంజ్. కంఠస్వరంలో మార్పు వస్తుంది, మాట్లాడుతుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది కంఠస్వరం మారిందన్న సంగతి తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాయిస్ ఆఫ్ బాయ్స్ బికమ్స్ హార్స్ ఇన్ అడాలసెన్స్ స్టేజ్. మీరు బాలురు బాలికలు ఇద్దరు చూస్తున్నంటే బాలుర యొక్క కంఠస్వరం గంభీరంగా మారుతుంది, బొంగురుగా ఉంటుంది. అదే ఆడపిల్లలది బాలికల యొక్క కంఠస్వరము వాయిస్ చూస్తున్నంటే సన్నగా మృదువుగా ఉంటుంది. బికాస్ వన్ part is there in our throat. That part name is the Adam's apple. So we see projection at the throat of boys. బాయ్స్ యొక్క ఈ గొంతు భాగం లోపల చూసినట్టే కొంచెం ఉబ్బెత్తులు లాంటి నిర్మాణం కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆడమ్స్ యాపిల్. తెలుగులైనా ఇంగ్లీష్లైనా ఆడమ్స్ యాపిల్ అని అంటారు. సో ఈ ఆడమ్స్ యాపిల్ ద్వారా ఈ కంఠస్వరం లోపల మార్పు వస్తుంది. ఆడమ్స్ యాపిల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద బాయ్స్, నాట్ ఇన్ ద గర్ల్స్. సో ఆడమ్స్ యాపిల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓన్లీ బాయ్స్. సో దేర్ వాయిస్ విల్ బి చేంజ్ యాజ్ ద హార్స్. ఆడమ్స్ యాపిల్ అనేది బాలులలో మాత్రం ఉంటుంది, అందుకొరకే వాళ్ళ కంఠస్వరం అనేది గంభీరంగా మారుతుంది, బొంగూరుగా మారుతుంది. ఆడమ్స్ యాపిల్ అనేది ఉండదు కాబట్టి బాలికల యొక్క కంఠస్వరం అనేది సన్నగా ఉంటుంది, మృదువుగా ఉంటుంది, సన్నగా మృదువుగా అనేది ఉంటుంది. సో హియర్ ద లారింగ్స్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 9 cartilages. లారింగ్స్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వెర్ వి సీ ఇన్ ద థ్రోట్. మనం ఇప్పుడు అన్నాం కదా ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది థ్రోట్ దగ్గర అన్నాం కదా, దట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లారింగ్స్. That larynx is made up of 9 cartilages. So 9 cartilages are present in the boys and girls. The part larynx is present boys and girls. So the larynx is made up of 9 cartilages, but one of which is the largest, that is called as a thyroid cartilage. In 9 cartilages లోపల ఒక్కటి మాత్రం పెరుగుతుంది, ఓన్లీ ఇన్ ద బాయ్స్, కొంచెం పెద్దగా పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a thyroid cartilage. So increasing in the size of the one cartilage, that is the thyroid cartilage, we say it is as the Adam's apple. With that only the boy's voice will change as the horse voice. ఆ 9 కార్టిలేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ 9 కార్టిలేజెస్ లోపల ఒకటి కొంచెం పెద్దగా పెరుగుతుంది. ఆ కార్టిలేజ్ మనం థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అని అంటాం. ఈ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ వల్లనే బాయ్స్ లోపల కంఠస్వరం లోపల మార్పు వస్తుంది. ఈ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అనేది బాలిక లోపల పెరగడం అనేది జరగదు. సో ద పార్షియల్ గ్రోత్ ఆఫ్ వాయిస్ బాక్స్ ఆర్ ద లారింగ్స్
That is the thyroid cartilage. So 9 cartilages are there in the larynx. In that one cartilage, that is the thyroid cartilage, that is partially growth. It shows some partially growth only in the voice. With that, the voice of the voice get the hoarse. With the what happens here with the Adam's apple, what we are saying that thyroid cartilage with the growth will be taken. With that growth of the thyroid cartilage, the muscles attached to the cartilage get loosed and thickened. When air passes through these cords, a hoarse sound is produced. సో ఇక్కడ ఏమైతుందంటే అక్కడ ఉన్న దగ్గర ఉన్నటువంటి కార్టిలేజ్ దగ్గర అది పొడువుగా పెరగడం వల్ల కొంచెం పొడువుగా పెరగడం వల్ల ఉబ్బెత్తు నిర్మాణంగా ఏర్పడడం వల్ల అక్కడ అది ఏమైతుందంటే లూజ్ అయిపోతుంది, వదులుగా అయిపోతుంది, మందంగా అవుతుంది, వదులుగా మందంగా అవుతుంది. సో వెన్ ఎయిర్ పాసెస్ విత్ దిస్ కార్డ్స్, ఎప్పుడైతే అంటే వీటి మధ్య నుంచి ఈ కార్టిలేజ్ నుంచి గాలి అనేది ప్రసరిస్తుందో అప్పుడు ఆ కంఠం అనేది గంభీర స్వరంగా లేదా బొంగురు కంఠంగా మారుతుంది. సో ఈ పార్షియల్ గ్రోత్ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఉండదు కాబట్టి బాలికల లోపల ఉండదు కాబట్టి మనకు అమ్మాయిల యొక్క గొంతు గంభీరంగా కాకుండా సాధారణంగా ఎప్పటిలాగానే ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల్లాగైనా ఆడపిల్లలైనా ఒకటేలాగా ఉందని చెప్పి అందుకే అని చెప్పి అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వాయిస్ చేంజ్. సో ఇది కూడా మనకు కనబడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ చేంజ్. ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ హైట్, వాయిస్ చేంజ్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్స్టర్నల్ కనబడతాయి. సో కౌమార దశలో బాలుర కంఠం గంభీరంగా గొంబురుగా మారుతుంది. ఎందుకొరకంటే ఈ గొంతు భాగం లోపల మనకు 9 మృదులాస్థులతో ఉంటుంది స్వరపేటిక లోపల. దీంట్లో ఒకటి బాగా పెరుగుతుంది, అది థైరాయిడ్ మృదులాస్థి అని అంటాం. అది ఉబ్బెత్తుగా తయారవుతుంది. దీన్ని ఆడమ్ షాపిల్ అని అంటాం. సో ఇట్లా పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మృదులాస్థి, థైరాయిడ్ మృదులాస్థి కత్తుకొని కండరాలు వదులుగా మందంగా మారుతాయి. దానిలో నుంచి గాలి అనేది ప్రసరించినప్పుడు ఆ కంఠం అనేది గంభీరంగా మనకు కనబడుతుంది, బొంగురుగా అనేది కనబడుతుంది. సో ఇది వాయిస్ అనేది కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంది, బాలుర కంఠస్వరంలో మార్పుకు కారణం ఆడమ్ షాపిల్. ఆడమ్ షాపిల్ అంటే ఏంటంటాము, లారింగ్స్ ప్లేస్ లోపల 9 కార్టిలేజెస్ ఉంటాయి. దాంట్లో థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ పెరగడం వల్ల ఆడమ్స్ షాపిల్ లాంటివి ఏర్పడతాయి. సో దానివల్ల అది వదులుగా లూజ్గా థికెన్గా మారడం వల్ల కంఠస్వరం అనేది హోర్స్గా మారుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. ఈ సీక్వెన్స్ అనేది మనం గుర్తుండాలి. ఈ సీక్వెన్స్ లోపల దేన్ని అడిగినా ఒక ప్రశ్నగా మార్చొచ్చు. ఎవరి కంఠస్వరం అనేది బొంగురుగా ఉంటుంది, విచ్ వాయిస్ ఈజ్ అ హార్స్ కంపేర్డ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అంటే అదొకటే ఒక అంశం. సో ఎందుకు ఉండొచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఆడమ్స్ యాపిల్. సో వాట్ ఈజ్ ఆడమ్స్ యాపిల్? ఆడమ్స్ యాపిల్ మీన్స్ in the larynx there are 9 cartilages there. So one is the becomes largest, that is called as a thyroid cartilage. There is a partial growth of the one of the thyroid, one of the cartilage, that is the thyroid cartilage. So what happens here? So with that thyroid cartilage, partial growth of the thyroid cartilage, it get loosed and thickened. When the air passes it, the hoarse sound is produced. So this is the sequence. ఈ సీక్వెన్స్ చెప్పగలగాలి. కౌమార దశ లోపల ఎవరి కంఠం బొంగురుగా ఉంటుంది, బాలుర కంఠం బొంగురు. ఎందుకొరకు ఉంటుంది? ఎందుకొరకంటే వాళ్ళ స్వరపేటిక లోపల 9 మృదులాస్తులు ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి థైరాయిడ్ మృదులాస్తి అనేది పెరుగుతుంది, ఉబ్బెత్తుగా ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల అది కంఠం గంభీరంగా మారుతుంది. అంటే అట్లా ఉంటినంటే ఏమవుతుంది అంటే దాని నుంచి గాలి వెళ్ళినప్పుడు అవి వదులుగా మందంగా మారుంటాయి కాబట్టి అది గంభీర స్వరంగా మారుతుంది. సో ఈ నిర్మాణాన్ని ఏమంటారు? ఆ నిర్మాణాన్ని ఆడమ్ షాపిల్ అంటారు. సో దేని వల్ల లోపల కంఠం గంభీరంగా మారుతుంది అంటే ఆడమ్స్ యాపిల్ వల్ల మారుతుంది. ఆడమ్స్ యాపిల్ లోపల ఉన్నటువంటి పెరిగినటువంటి కార్టిలేజ్ ఏంది? థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్, తెలుగులో థైరాయిడ్ మృదులాస్థి. ఇట్లా మనం చెప్పగలిగేటట్లు ఉండాలి. అండ్ దెన్ ఇంకా మనం చూసేటటువంటి అంశాలు స్వెట్ అండ్ పింపుల్స్. సో వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ద స్వెట్ అండ్ సెబేసియస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్. ఎందుకు మొటిమలు ఎక్కువ వస్తాయి, ఎందుకు చెమట ఎక్కువ వస్తుంది అడాలసెన్స్ ఏజ్లో అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద స్వెట్ గ్లాండ్స్ అండ్ సెబేసియస్ గ్లాండ్స్. ద సీక్రేషన్స్ ఆఫ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ అండ్ సెబాసియస్ గ్లాండ్స్ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్. విత్ దట్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ద స్వెట్ అండ్ పింపుల్స్. మిగిలిన అన్ని దశలతో పోలిస్తే కంపేర్డ్ విత్ ద అదర్ స్టేజెస్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్, ఇన్ అడాలసెన్స్ the secretions of sweat glands and sebaceous glands are very very active. Sweat glands which releases the sweat,
సెబేసియస్ గ్లాండ్స్ విచ్ రిలీజ్ ద ఆయిలీ సబ్స్టెన్సెస్. మన ముఖం జిడ్డుగా అయిందని అంటాం కదా, దాన్ని సెబమ్ అంటారు. ఆ సెబమ్ అనేది రిలీజ్ చేసేది సెబేసియస్ గ్లాండ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకు అడాలసెంట్ ఏజ్ లోపల ఉంటాయి. సీక్రేషన్స్, దట్ ఈస్ ద రిలీజింగ్ ద స్వెట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సీక్రేషన్ అని అంటారు, స్రవించడం అని అంటారు. So the secretions of sweat glands and sebaceous glands very active in this stage. In this stage means in the adolescence. With the increased activity of these glands, that is the sweat and sebaceous gland, in the skin adolescents get pimples. దీని వల్ల ఈ రెండు బాగా ఇది కావడం వల్ల adolescents are get the pimples. Sometimes it produces odor also. ఒక్కొక్కసారి దీని నుంచి వాసన కూడా వస్తుంది. చెమట వల్ల దాని వల్ల కూడా కొంచెం శరీరం నుండి వాసన వచ్చేటట్లు ఉంటుంది. అండ్ దెన్ టు ప్రివెంట్ డార్క్ స్పాట్స్ ఆన్ ఫేస్ విచ్ కాజెస్ బై పింపుల్స్ను మనం దాన్ని చిరిమితే అది చేస్తే ముట్టుకుంటున్నట్టే వి విల్ గెట్ ద డార్క్ స్పాట్స్. సో సమ్ మెజర్స్ ఆర్ దేర్ టు prevent the pimples, or do not do anything to increase the pimples. So don't scratch, wash with mild soap, use lukewarm water. Stress and strain also, which causes the pimples. Don't feel stress and strain in this age. So these are the reasons for the pimples also. These are the things which we will do to prevent the increasing of the pimples. General గా pimples అనేటివి కామన్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ లోపల. ఎక్కువ రాకుండా ఉండడం, వచ్చిన వాటి వల్ల అవి డార్క్ స్పాట్స్ గా మారకుండా ఉండడానికి మనం చేయాల్సినటువంటి అంశాలు. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏం రాకపోవచ్చు, వచ్చే అవకాశం కూడా ఉండదు. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ సీక్రెషన్స్ ఆఫ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్, సెబేసియస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ది స్టేజ్. సో ఒకసారి ఏదో ఒక 2-3 సంవత్సరాల లోపల ఈ క్వశ్చన్ అడిగినారు. సో ఎందుకొరకు పింపుల్స్ వస్తాయి అని చెప్పని కింద రాసిన దాంట్లో ఉండదు. ఇంక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ స్వెట్ అండ్ సెబేసియస్ గ్లాండ్స్ లీడ్స్ టు గెటింగ్ ద పింపుల్స్ అనే ఒక కారణం అనేది ఇచ్చినారు. సో ఒకసారి ఏదో ఈ 2-3 నెలల్లో ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో మిగిలిన అనేది క్వశ్చన్స్కి ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు. సో ఒకటి ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. డోంట్ స్క్రాచ్, వాష్ విత్ మైల్డ్ సోప్, యూజ్ లుకేవమ్ వాటర్, స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ పింపుల్స్ అనే పాయింట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో మిగిలినవి మాత్రం క్వశ్చనింగ్ అవకాశం. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆర్డర్ ఆల్సో టు ప్రివెంట్ డార్క్ స్పాట్ ఆన్ ఫేస్ విచ్ కాజ్ పింపుల్స్ అన్ని ఇవన్నీ జనరల్ థింగ్స్. ఇట్లా కింద ఇచ్చినవి ప్రివెన్షన్. సో ఈ 2 పాయింట్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్. సో మన శరీరం లోపల చెమట గ్రంథులు, సెబేసియస్ గ్రంథులు ఉంటాయి. స్కిన్ లో ఉంటాయి, ఇవి చర్మంలో ఉంటాయి. సో ఇవి ఏంటంటే ఈ దశలో చాలా చురుకుగా ఉంటాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్. చెమట గ్రంథులు, సెబేసియస్ గ్రంథుల స్రావాలు చాలా చురుకుగా ఉంటాయి. బాల్య దశతోటి, యుక్త వయసు, మధ్య దశతోటి పోల్చుకుంటే కౌమార దశలు ఉంటాయి. అందుకొరకే మొటిమలు వస్తాయి. కొన్నిసార్లు శరీరం నుంచి వాసన కూడా వస్తుంది. ఈ మొటిమలు వస్తాయంటే దానిని గిల్లవద్దు. సో తక్కువ చార స్వభావం ఉన్న దాని సబ్బుతోటి ముఖం కడగాలి. గోరువెచ్చని నీళ్లు ఉండాలి. ఒత్తిడి మరియు ఆందోళన అనేది ఉండరాదు. ఓలా ఇవన్నీ కూడా మొటిమలను ఎక్కువ చేస్తాయి. సో మొటిమలు ఎక్కువ రాకుండా ఉండాలంటే ఇవన్నీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. సో ఇట్లా క్వశ్చన్ అడుగుండొచ్చు, కానీ 1 సంవత్సరం అడిగినారు. దేనివల్ల కౌమార దశ లోపల మొటిమలు ఎక్కువగా రావడానికి కారణమైంది అనేది. కౌమార దశలో మొటిమలు ఎక్కువ రావడానికి కారణమైంది అని కింద ఇచ్చినారు. చెమట మరియు సెబేసియస్ గ్రంథుల స్రావాలు చురుకుగా ఉండడం అని ఇచ్చినారు. సో అటువంటి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, కానీ మిగిలిన వచ్చే అవకాశం లేదు. అండ్ దెన్ మొటిమలు రాకుండా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాని లోపల ఉండొచ్చు. తక్కువ చార స్వభావం ఉన్న సబ్బుతో ముఖం కడగాలి. గోరువెచ్చని నీళ్లు వాడాలి. ఒత్తిడి మరియు ఆందోళన గురికారాదు అలాంటి పాయింట్స్ కూడా అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇవి 2 పాయింట్స్ అనేది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. దేని కొరకు? ఈ చెమట మరియు మొటిమలకు సంబంధించి అడిగే ప్రశ్నలకు సంబంధించి. అండ్ దెన్ సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్? The sex organs by which children are identified as boys or girls at birth time, that is represented as the primary sexual characters. Primary sexual characters and వేటిని అంటారు? సెక్స్ ఆర్గన్స్ అని అంటారు. సో yesterday we discussed about those things in the reproduction. That is the testes and then ovaries. So these are the primary sex organs. These are called as the primary sexual characters. సాధారణంగా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు, అడగరు. సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి సోషల్ ఈవిల్స్ లాంటివి అడుగుతారు. So sex organs are the primary sexual characters. But the physical changes which we show as the boy or girl, they are called as the secondary sexual characters. ఒక బాయ్ను, ఒక గర్ల్ను గుర్తుపట్టడానికి ఏవైతే ఉపయోగపడతాయో
వాటిని ఏమంటారంటే మనము secondary sexual characters అంటారు. For example, you see in the boys we will see the facial hair, that is the mustache and beard, hair and the chest, broader shoulders, wider chest, that is the more prominent muscles. These are the secondary sexual characters in the boys. బాయ్స్ లోపల ఇవి ఉంటేనంటే మనం సెక్స్ ఆర్గన్స్ చూడకుండా చెప్పొచ్చు వెదర్ ఈజ్ బాయ్ ఆర్ నాట్ మోస్ట్లీ. సో హ్యావింగ్ ద ఫేషియల్ హెయిర్ అండ్ ముస్టాచెస్, బియర్డ్, hair on the chest, broader shoulders in the boys, wider chest, more prominent muscles. So we identify the girls with the breast development and wider waist. So in both boys and girls, we will see the hair grown in the armpits. In both, hair grown in the armpits. So these are called as the primary and secondary sexual characters. So sex organs are called as the primary sexual characters. And then the physical changes which we see are the physical characters which we identify as boy or girl. They are called as the secondary sexual characters. So some అడిగే అవకాశం ఉండొచ్చు ఇట్లా క్వశ్చన్. So what is the secondary sexual character in the boys? What are the secondary sexual characters in the girls? అట్లా అడిగి ఉండొచ్చు. So facial hair, mustaches, beard, hair on the chest, broader shoulders, wide chest, and then more prominent muscles. So these are the secondary sexual characters of the boys. And then breast development and wider waist. So these are called as the secondary sexual characters in the girls. So both are have the hair grown in the armpits. So this is a common factor like the what is growth to increasing growth, that is common in the boys and girls. And then hair growing in the armpits, that is common in the boys and girls. Summer change, or for example, why change takes place only in the boys, not in the girls. And then even some of the physical changes which we see separate in the girls, separate in the boys. ఓకే, బాలుడు బాలికను గుర్తించే ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలను ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. ఈ అవయవాల ద్వారా బాలుడు బాలిక అంటాము, వాటిని ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. అట్లా కాకుండా కొన్ని లక్షణాలతో చూసి బాలబాలికలను గుర్తించినట్టు దాన్ని ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. బాలురు అయితే మీసాలు, గడ్డాలు, వెడల్పుకున్న భుజాలు, ఛాతీ, సో ఛాతి పైన ఎంట్రుకలు, గట్టి కండరాలు, ఇటువంటివి అనేది మనం చూస్తాం. ఆడపిల్లల్లోకి అయితే వక్షోజాలు, అండ్ దెన్ నడుము కింది భాగం వెడల్పుగా ఉండడం, ఇవన్నీ మనము వాళ్ళని ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అని అంటారు. అవేమో ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు, ఇది ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. జనరల్లీ సాధారణంగా అడగకపోవచ్చు, కానీ బాలురలో ఉండే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఏవి అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. మీసాలు, గడ్డాలు కానీ, వెడల్పుగా ఉండే ఛాతీ, భుజాలు కానీ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. వేరే ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ నాలెడ్జ్ కొరకు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి అంశాలు. నెక్స్ట్ గర్ల్స్ లోపల ఇంకొక అంశం ఏంటంటే మెనిస్ట్రేషన్ సైకిల్, ఋతుచక్రం అని అంటాం తెలుగు లోపల. సో మెనిస్ట్రేషన్ సైకిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద గర్ల్స్. సో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజేషన్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ చాప్టర్. సో ఏమేమి ఉన్నాయి, టెస్టిస్ అని, ఓవరీ అని, ఇవన్నీ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అని, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడినాం. సెమీడక్స్ అని, ఇవన్నీ మాట్లాడాం. స్పెర్మ్ గురించి, ఓవం గురించి నిన్న 4th లెసన్ లోపల మనం మాట్లాడినాం. సో ఇన్ ద మెనిస్ట్రేషన్ సైకిల్ ఇన్ ద గర్ల్స్, ద ఫస్ట్ మెనిస్ట్రల్ సైకిల్ బిగిన్స్ ఎట్ అడాలసెన్స్, ఇట్ టెర్మినేట్ ద మెనార్కే. పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఫస్ట్ మెనిస్ట్రల్ సైకిల్ను మెనార్కే అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిన దానికి ఒక ఇండికేటర్ అది. అది 10 or 12 ఇయర్స్ లోపల స్టార్ట్ అయ్యి 45 to 50 ఇయర్స్ ఉంటుంది. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఏజ్ 50 ఇయర్స్కి ఆగిపోతుంది. దట్ స్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మెనోపాజ్. దాన్ని మెనోపాజ్ అని అంటాము. ఇఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ డస్ నాట్ అకర్, ద రిలీజ్డ్ ఎగ్ అండ్ ద లైనింగ్ ఆఫ్ ద యుటరస్ అలాంగ్ విత్ ద బ్లడ్ షెడ్ ఆఫ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ బ్లీడింగ్ కాల్డ్ ద మెనిస్ట్రియేషన్. సో జనరల్గా ఈ దాంట్లోపల ఉన్నటువంటి ఏవి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉండదు, ఒక నాలెడ్జ్ కొరకు ఉన్నటువంటి అంశం. సో వి సీ ద మెనిస్ట్రేషన్ సైకిల్ ఇన్ ద గర్ల్స్, దట్ ఈస్ 1 పాయింట్. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద 10 to 12 ఇయర్స్, 1 పాయింట్, అండ్ దెన్ ఇట్ స్టాప్స్ ఇన్ ద 45 to 50 ఇయర్స్. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మెనార్కే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మెనోపేస్. సో ఇది ఈ బ్రాడర్గా ఈ 2-3 పదాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకైనా మంచిది, ఒక నాలెడ్జ్ కొరకు పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకొరకు ఇది ఇచ్చినారు లెసన్ లోపలంటే, యు ఆర్ ఇన్ ద అడాలసెంట్ ఏజ్, you must know your body parts, you must know what are the process undergone in your body. సో ఆ మార్పులు ఏవైతే ఫిజికల్ అండ్ కొన్ని చేంజెస్ గురించి ఈ ఏజ్లో జరుగుతాయని చెప్పినాం కదా, ఆ చేంజెస్ గురించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్, ఇట్స్ ఎ కరెక్ట్ నాలెడ్జ్, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అందాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకం లోపల పెట్టినారు.
సో ఆ నాలెడ్జ్ని అట్లనే రిసీవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. సో మొదటి ఋతుచక్రం ప్రారంభం కావడాన్ని రజస్వల అంటారు. ఇది ఆగిపోయేదాన్ని మేనోపాజ్ అంటారు. ఈ ఋతుచక్రం అనేది 10-12 సంవత్సరాల వయసులో స్టార్ట్ అవుతుంది. 40-50 వయసు లోపల ఆగిపోతుంది. ఇదంతా మీ మీ శరీరాల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి మీ గురించి మీ నాలెడ్జ్ ఉండాలని చెప్పని ఇది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఒకవేళ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే గర్భాశయంలో పొరలు ఉన్న రక్తంతో కలిసి అండం అనేది బయటకు వస్తుంది. దీన్నే ఋతుస్రావం అని అంటారు. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఒకటే పదం. 10-12 వయసులో స్టార్ట్ అవుతుంది ఋతుచక్రం, దాన్ని రజస్వల అంటారు. 40-50 సంవత్సరాలు ఆగిపోతుంది, దీన్ని మెనోపాజ్ అంటారు. దిస్ ద వన్ థింగ్. సాధారణంగా అడగరు. ఒకవేళ ఒక నాలెడ్జ్ కొరకు అడిగితే ఇది ఒక్క పాయింట్ అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో వై వి దీస్ ఆర్ ఆల్ డిస్కస్ ఫార్ దట్. సో ఒక చిన్న అంశం కొరకు ఇదంతా చెప్పిన దట్ ఇస్ అబౌట్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కొరకు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చాలా ఎక్కువ ఇది ఇండియా లోపల అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఇన్ తెలంగాణ ఈ మధ్య కొద్దిగా తగ్గినాయి కానీ సో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ మచ్ మచ్ మోర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో టు ప్రివెంట్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్, so these are all discussed in the adolescent age, in this 8th class about the adolescent age. The legal age of marriage for girls is 18 years and then 21 years for boys. This is very important. So what is the legal age of marriage for girls అనేది 18 years, 21 years for the boys. అంటే మగపిల్లలు అయితే 21 సంవత్సరాలు ఉండాలి కనీసం వయసు పెళ్లికి. అండ్ దెన్ గర్ల్స్ అయితే 18 సంవత్సరాలు ఉండాలి. అడాలసెన్స్ ఏమన్నా మనం 10 to 19 అన్నాం కదా, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 19. ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ బాలురైనా బాలికరైనా 21 సంవత్సరాలు చేయాలనుకున్నది, మళ్ళీ ఆగిపోయింది. బట్ నౌ ద లీగల్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఈజ్ 18 ఇయర్స్, ఫర్ బాయ్స్ ఈజ్ ద 21 ఇయర్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఎందుకొరకు 18 ఇయర్స్ ఉండాలి పర్టికులర్ ఫర్ గర్ల్స్ అంటేనంటే బికాస్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ. అంటే మదర్హుడ్కు తల్లి కావడానికి అవసరమైనట్ల బాడీ కానీ అండ్ దెన్ మైండ్ కానీ డెవలప్ కాడి ఉండదు కాబట్టి అది పెళ్లి చేయొద్దని చెప్పి అంటారు. సో విచ్ కాజెస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకవేళ ఎల్రీ మ్యారేజెస్ జరిగినా మదర్హుడ్ జరిగినా కూడా సో మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దెన్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా జరుగుతాయి. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ చైల్డ్. ఇద్దరికి కూడా హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది వద్దంటారు. దీనిలో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి ఏమి ఉండదు. ఒకటి 18 ఇయర్స్ 21 ఇయర్స్ తప్పితే వేరే క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయడం కష్టం. సో మన దేశంలో చట్టపరంగా బాలికలకు వివాహ వయసు 18 సంవత్సరాలు, బాలురకు 21 సంవత్సరాలు. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, వేరే ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకొరకు 18 సంవత్సరాలు ఉండాలంటే కౌమార దశ లోపల ఒకవేళ పిల్లలు మ్యారేజ్ అవుతారంటే తల్లులు అయితే మానసికంగా శారీరకంగా ఎదగరు. అండ్ దెన్ ఆ పుట్టిన పిల్లలకు కానీ ఇద్దరికి ప్రాబ్లం, ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి వద్దంటారు. శరీరము మనసు రెండు కూడా ఎదిగి ఉండవు 18 ఇయర్స్ లోపల గర్ల్స్కు, ఈవెన్ ఇన్ ద బాయ్స్ ఆల్సో. కాబట్టి వద్దని చెప్పని అంటారు. సో ఇది ఒక్కటి ఒక ఆ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అండ్ దెన్ ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద physical changes, some behavioral changes also we will observe in the adolescent. చాలా బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమంటారు, పిల్లల లోపల బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉండేది అడాలసెన్స్ లో ఉన్నంత బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఏ ఏజ్ లో ఉండవు. బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్. దానివల్ల ఈ ప్రవర్తన లోపల మార్పులు వస్తాయి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ చేంజెస్ వి ఆల్సో అబ్జర్వ్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ బిహేవియర్ ఆల్సో. అడాలసెన్స్ ఆఫన్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఈ ఏజ్ లోపలనే ఇండిపెండెంట్గా డెసిషన్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అది వెరీ ఫాస్ట్గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ రిజల్ట్ ద సమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ రిజల్ట్ ద బ్యాడ్ థింగ్స్. సో ఇండిపెండెంట్గా డెసిషన్ తీసుకోవడం, ఫాస్ట్గా తీసుకోవడం అనేది కొంచెం బ్యాడ్ రిజల్ట్కు దారి తీస్తున్నాం మెజార్టీగా, మొత్తంగా కాదు కానీ మెజార్టీగా. ఎందుకంటే కొంచెం మ్యాచ్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల, ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అదంతా ఉండడం వల్ల. సో అడాలసెంట్స్ ఆఫన్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ ఇండిపెండెంట్లీ, డూ నాట్ వాంట్ టు బి ఫోర్స్ టు డూ ఎనీ వర్క్. అంటే బలవంతంగా ఏదైనా పని చెప్తే చేసేటట్లుగా ఉండరు. అండ్ దెన్ లైక్ టు యూజ్ పెర్ఫ్యూమ్స్, స్పెండ్ మోర్ టైమ్ బిఫోర్ ద మిర్రర్, ఫీల్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కరెక్ట్ దాన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, దాన్ ద పేరెంట్స్, want to identify from others, like to take risks, feels shy and then confident also. Sometimes they feel shy, sometimes they will with the confident, more self-consciousness and shows sensitivity and emotions. So these are all the behavior problems.
సాధారణంగా వీటిని క్వశ్చన్స్ రూపంలో మార్చడం చాలా కష్టము. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ తయారు చేసినా ఆన్సర్ చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతారు. బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ బిహేవియర్స్ ఆర్ ఇన్ యూ. ఇదంతా ప్రవర్తనలు మీ లోపల ఉంటాయి. మీకు ఇది సంబంధించినవి కాబట్టి మీరు ఈజీగా గుర్తుపడతారు. సో తల్లిదండ్రులు పెద్దల మాట వినకపోవడం, స్నేహితులకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి వాళ్ళ మాటలు వినడం, అద్దం ముందల ఉండడం, రిస్క్ తీసుకునడము, సిగ్గుపడము, అందరూ తనను గుర్తించాలని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నన్ను అందరూ గుర్తించాలని అనుకోవడం, భావోద్వేగాలు ఉంటాయి. భావోద్వేగాలు అంటే ఎమోషన్స్ అంటే కోపము, సంతోషము, బాధ, విచారము, ఆనందము, అన్ని రకరకాల ఇవన్నిట్లను మనం భావోద్వేగాలు అంటాం. సున్నితత్వంగా ప్రవర్తిస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండేటటువంటి అంశాలు. అందుకే మనం ఏమన్నాం స్టార్టింగ్, ఇట్ ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ స్టేజ్. ఇది ఒక సంక్లిష్ట దశ, కాంప్లెక్స్ స్టేజ్ ఇది మొత్తం. సో ఇది దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద బిహేవియరల్ చేంజ్. సో ఫిజికల్ చేంజెస్ తో పాటు సమ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ జరుగుతాయి. మనం పిల్లలు తొందరగా ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, వేగంగా తీసుకుంటారు. ఒత్తిడితో ఏమైనా పని చేయకపోతే చెయ్యరు. సో అట్టనే పెర్ఫ్యూమ్స్ వాడతారు, అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడడం, అద్దం ముందు ఎక్కువ టైం ఉండడం, ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్, పేరెంట్స్ తప్పని అనుకోవడము, ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి. రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడడం, అందరి ముందర గుర్తింపు పొందాలని చెప్పి ట్రై చేయడము, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కొంచెం సిగ్గుపడము, కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడం, భావోద్వేగాలకు గురి కావడము, సున్నితత్వంగా ఉండడము, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మనకి ఇంత సంక్లిష్ట స్థితి అనేది మనకు ఇక్కడ ఈ దశ లోపల కనబడుతుంది. ఈ అన్నిటికీ కారణమైనటువంటి కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఈ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అనేటివి కొన్ని హార్మోన్లను విడుదల చేస్తాయి. ద కెమికల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సో మెనీ గ్లాండ్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ అవర్ మౌత్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సలైవరీ గ్లాండ్స్ విచ్ రిలీజెస్ ద సలైవా. మన నోటి లోపల లాలాజల గ్రంథులు అని ఉంటాయి. ఆ లాలాజల గ్రంథులు దేన్ని విడుదల చేస్తాయి? లాలాజలాన్ని విడుదల చేస్తాయి. మీ అందరికి తెలుసు. ఎవరైనా కొంచెం మామిడికాయలు ఇంకేదో తింటుంటే మనకు కూడా నోట్లే ఊళ్ళు వస్తాయి కదా, అదే లాలాజలం. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా రిలీజ్ అవుతాయంటే వాటి ఒక డక్ట్స్ ఉంటాయి. కానీ కొన్నిట్లకు డక్ట్స్ ఉండవు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. అంటే వీటికి నాళాలు ఉండవు. నాళాలు ఉండవు కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు అంటే వినాల గ్రంథులు అంటారు. తెలుగులో సపరేట్ వర్డ్ ఉంది వీటికి. అంతఃస్రావ గ్రంథులన్న ఒకటే, వినాల గ్రంథులన్న ఒకటే. అంతఃస్రావ గ్రంథులను వినాల గ్రంథులు ఎందుకంటారంటే వీటికి నాళాలు ఉండవు. ఉదాహరణకు రక్తం ఉంటాయి, రక్తనాళాలు ఉంటాయి. అట్లా వీటి నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి రసాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని తీసుకెళ్ళడానికి నాళాలు ఉండవు. మరి ఏం చేస్తాయంటే అవి బ్లడ్ లో రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ బ్లడ్డే వాటిని అంతా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as the ductless glands. These glands are not specified ducts, so these are called as the ductless glands. Endocrine glands are called as the ductless glands. So the secretion of endocrine glands or ductless glands are called as the hormones. ఇవి విడుదల చేసే రసాయనాలు ఏమంటారంటే హార్మోన్లు అని అంటారు. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విడుదల చేసేటటువంటి రసాయనాలను హార్మోన్లు అంటారు. ఇవి నేరుగా రక్తంలోకి విడుదల చేస్తాయి. రక్తం ఇది అవసరమైన చోటుకి తీసుకుపోతుంది. సో ఒక 3-4 ఇచ్చినారు మన దగ్గర. టెస్టిస్ విచ్ రిలీజెస్ ద హార్మోన్ టెస్టోస్టిరాన్. టెస్టిస్ is present in the only in the boys, the male, and ovaries only present in the female, in the girls, which releases two hormones, that is the estrogen and progesterone. ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టరాన్. అనదర్ మెయిన్ గ్లాండ్ ఈస్ దేర్ పిట్యూటరీ. సో దీనిలో గురించి మీరు 10th క్లాస్ లోపల ఇంకెక్కువ నేర్చుకుంటారు. సో గ్రౌత్ అండ్ దెన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్, ఎల్హెచ్, దీని ఫుల్ ఫామ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అని చెప్పి ఇదంతా అంటారు. ఫాలికిల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అంటారు. పుస్తకంలో ఉంటుంది ఎఫ్ఎస్హెచ్, ఎల్హెచ్ అని. అండ్ దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ విచ్ రిలీజ్ అడ్రినలిన్. సో ఇదే ఈ అడ్రినలిన్ అనేది ఎమోషన్స్ ఉంటుంది. బాధ, కోపము, సంతోషము, ఆనందము, విచారము, ఏడుపు, ఇవన్నీ అంశాలు కారణం ఏంటంటే అడ్రినలిన్. ఈ అడ్రినలిన్ విడుదల చేయడంతో మనకి ఇవన్నీ బాగా ఇవన్నీ వస్తాయి. కోపం బాగా వచ్చిందంటే అప్పుడు అడ్రినల్ రిలీజ్ అవుతుంది. బాగా నవ్వుతున్నారంటే అడ్రినల్ రిలీజ్ ఉంటుంది. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత అవి విడుదల ఆగిపోతుంది కాబట్టి అది ఆగిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మెయింటైన్డ్ బై ద అడ్రినలిన్ ఓన్లీ.
ఒక్కొక్కటి ఉంది చూడండి. టెస్టిస్ టెస్టోస్టిరాన్ విడుదల చేస్తుంది, విచ్ హెల్ప్ ఇన్ ద స్పెర్మ్ ఫార్మేషన్ అండ్ దెన్ ఎస్ఎస్సి ఇన్ మేల్, స్పెర్మ్ ఫార్మేషన్ ఇన్ మేల్, ఎస్ఎస్సి అని పడ్డది. సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ మేల్, స్పెర్మ్ ఫార్మేషన్ అండ్ దెన్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ మేల్ కు కారణమైంది టెస్టోస్టిరాన్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టెరాన్ ఆల్సో సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద మేల్. అండ్ దెన్ మనం ఇంతకుముందు అట్లా ఓవం ఫార్మేషన్, మెనిస్ట్రేషన్ సైకిల్, embryo implantation, these are the which controlled by the estrogen and progesterone. సో ఇక్కడ పెట్యూటర్ నుంచి వచ్చే గ్రోత్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ టెస్టిస్ అండ్ ఓవర్, ఇట్ ఆల్సో షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద టెస్టిస్ అండ్ ఓవర్. ఏది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ చూడండి, టెస్టిస్ ఓవరీ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. అండ్ దెన్ అడ్రినల్ గ్లాండ్, దట్ ద అడ్రినల్ కంట్రోల్స్ ద ఎమోషన్స్. సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటిది. సో అంతఃస్రావ గ్రంథులకు గ్రంథులు నాళాలు లేకుంటున్నాయి కాబట్టి వీటిని వినాల గ్రంథులు అంటారు. నాళాలు ఉండవు కాబట్టి వినాల గ్రంథులు అంటారు, అంతఃస్రావ గ్రంథులు. ఇవి హార్మోన్లు అనే రసాయనాలను విడుదల చేస్తాయి. ఒక 4 ఉన్నాయి మన పుస్తకం లోపల: ముష్క్యాలు, స్త్రీ బీజ కోశాలు, పీస గ్రంథి, అడ్రినల్ గ్రంథి, తెలుగులో అధివృక్క గ్రంథి అని కూడా అంటారు. ముష్కాలు అనేటివి టెస్టోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ విడుదల చేస్తాయి. స్త్రీ బీజ కోశాలు అంటే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ విడుదల చేస్తాయి. పీస గ్రంథి పెరుగుదలకు సంబంధించిన అంశాలపైన ప్రభావం చూపెడుతుంది. అడ్రినల్ అనేది అడ్రినలిన్ అనేటటువంటి హార్మోన్ విడుదల చేస్తుంది. ఓకే, సో ఒక్కొక్క దాన్ని చూసినప్పుడు టెస్టోస్టిరాన్ ఏం చేస్తారంటే శుక్ర కణాలను ఇది చేయడం, ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం టెస్టోస్టిరాన్. ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టరాన్ దీనికి సంబంధించింది ఆడవాళ్ళ లోపల ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు, ఋతుచక్రము, పిండాభివృద్ధి, ఇవన్నీ అంశాలు ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టరాన్కి సంబంధించింది. పీస గ్రంథికి సంబంధించి పెరుగుదలకు సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి. ఈ పీస గ్రంథి హార్మోన్లు స్త్రీ బీజ కోశాల ముష్కాల పైన కూడా ప్రభావం చూపెడతాయి. అడ్రినల్ అనేటటువంటి అడ్రినల్ గ్రంథి అడ్రినల్ విడుదల చేస్తుంది, ఇది భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తుంది. సో ఇది మనకు ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ హార్మోన్స్ గురించి, అంతఃస్రావ గ్రంథులు మరియు హార్మోన్ల గురించి ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఓకే, ఏమి ఇంపార్టెంట్ అంటే వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డక్ట్స్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. ఇది ఒక అంశం చెప్పొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద కెమికల్స్ రిలీజ్డ్ బై ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, దట్ ఈస్ ద హార్మోన్స్. అంతఃస్రావ గ్రంథుల నుంచి విడుదలయ్యే రసాయనాలు ఏంటివి? హార్మోన్లు. సో ద కెమికల్స్ రిలీజ్డ్ బై ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, ఇట్లా అడిగే అవకాశం ఉండొచ్చు. అండ్ దెన్ what are the endocrine gland only present in the male, that is the testis, only present in the female, that is the ovaries. So what is the hormone related to the male only, that is the testosterone. Which hormones are present only in the female, that is the estrogen progesterone. So pituitary adrenaline is common both in the male and female. So adrenal release the adrenaline which is related to the emotions. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. కొంచెం ప్రతిదీ ఒక క్వశ్చన్ కింద తయారు చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా వీటిని ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేయండి. సో ఇది దిస్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద 10th క్లాస్, ఇది మొత్తం 10th క్లాస్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ద లాస్ట్ వన్. పెద్ద క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు, బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో అడాలసెన్స్ మీద హెల్త్ ఇంపాక్ట్ చేసేటివి 2-3 అంశాలు ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ 3 థింగ్స్: ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, క్లీన్లీనెస్ అండ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. దిస్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద అడాలసెన్స్. కౌమార దశ లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లల ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపెట్టి 3 అంశాలు. అవేంటంటే సంతులిత ఆహారం, పరిశుభ్రత, శారీరక వ్యాయామం. ఈ 3టికి సంబంధించి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కౌమార దశలో, తర్వాత కాలంలో కూడా బాగుంటుంది, లేకపోతే ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ విచ్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద 6th క్లాస్, 7th క్లాస్, ఈవెన్ 8th క్లాస్, 9th క్లాస్ అండ్ ఇన్ ద 10th క్లాస్. ప్రతి క్లాస్లో 6 నుంచి 10 తరగతులకు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ గురించి ఉంటుంది. యు నో దట్ ద ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్ ఉన్నటువంటి డైట్ను బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటారు. ద ఫుడ్ మెటీరియల్ విచ్ హ్యావ్ ద all the food components in a proper proportionate is the word proper proportionate. That food is called as the balanced diet. So ఈ balanced diet ఎందుకు అవసరం? We are saying that rapid growth will be taken place in the adolescence. సో మన ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది కాబట్టి బాగా డైట్ అనేది అన్నం అనేది తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫర్ దిస్ పర్పస్ హెల్దీ అండ్ న్యూట్రిటివ్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది తీసుకునే ఫుడ్ కూడా ఎట్లా ఉండాలి? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఉండాలి.
సో డ్రగ్స్ కానీ ఇంకా రకరకాల వేరే ఏమంటారు జంక్ ఫుడ్ కానీ అనవసరమైన ఫుడ్ కానీ తినకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. అండ్ దెన్ క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హెల్త్. సో బాతింగ్ చేయాలి, రోజు స్నానం చేయాలా. క్లాస్ షుడ్ వాష్ అండ్ క్లీన్డ్ ఎవ్రీడే. శుభ్రమైన బట్టలు తీసుకున్నాలా. ఫంగల్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా ఉండాలా. సో పర్టికులర్లీ గర్ల్స్ క్లీన్లీనెస్ డ్యూరింగ్ మెనిస్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూజింగ్ ఆఫ్ నాప్కిన్స్ లైక్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద క్లీన్లీనెస్. సో వీటన్నిటిలో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉండదు. ఏమన్నా ఎక్కడన్నా ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కింద వస్తుండొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్. అండ్ దెన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. సో నడవాలా, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా, అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఆడాలా. సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏదో ఒకటి శరీరం కదిలేటట్లా ఉండాలా. అంతేగాని క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని, ఇంట్లో టీవీ ముందర కూర్చొని, అండ్ దెన్ ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చుంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండదు. ఇట్ లీడ్స్ ద ఇట్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద అడాలసెన్స్. అది ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం అనేది చూపెడుతుంది. కాబట్టి టేక్ ఏ వాక్, డూ ఎక్సర్సైజ్, ప్లే అవుట్డోర్ గేమ్స్. సో డూ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. పొలాల్లో పోయి పని చేయడము, మీ ఇంట్లో హెల్ప్ చేయడము, మీ నాన్నోళ్ళు తమ్ముళ్ళు చేసే పనిలో హెల్ప్ చేయడం. సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది అడాలసెన్స్. అంతేగాని గంటలు గంటలు టీవీ ముందరనో ఫోన్లు పట్టుకొని కూర్చుంటుంటే దానివల్ల లాభం లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద అడాలసెన్స్ అండ్ హెల్త్. సో అడాలసెంట్ హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అడాలసెన్స్. అడాలసెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ అంశాలు. సో దీస్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కసారి చూద్దాం వల్ల. సో అడాలసెన్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్, వాయిస్ చేంజ్. సో విచ్ is related to the Adam's apple, some words. Sweat and pimples, that is the sweat and sebaceous glands. Primary and secondary sexual characters, menstruation cycle. Child marriage, that is the 18 years for girls, 21 years for boys. Changes in behavior. Endocrine glands, which are called as the ductless glands. And then adolescence and health, discussed about the cleanliness, balanced diet, and then physical exercise. So these are the key concepts విచ్ వి డిస్కస్ టుడే. ఇవి మనం ఈరోజంతా మొత్తం మాట్లాడినటువంటి అంశాలు. కాబట్టి ఈ అంశాలు మనం మాట్లాడినాం. ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే మనం చాట్ బాక్స్ లోపల రాసే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే. థర్టీన్ టు నైన్. ఓకే. సో కొన్ని దగ్గర 13 to 19 years ఏజ్ను మనం అడాలసెన్స్ అంటారు, కానీ 10 to 19 ఈజ్ గివెన్ బై ద ఈఎన్ఓ. కాబట్టి వి యూజ్ ద వర్డ్ 10 to 19. ఓకే, పుస్తకంలో ఉన్నదని మనం వాడదాం 10 to 19. మీ సార్ చెప్పిండొచ్చు 13 to 19 అని, కానీ పాత పుస్తకం చూస్తున్నారు 10 to 19. 13 to 19 కానీ ఇప్పుడు 10 to 19 ఈఎన్ఓ డిసైడ్ చేసింది. కాబట్టి మీరు 10 to 19 ఇచ్చేసుకోండి. Adam's apple present only in the boys, not in the girls. Yes, that is correct. సనత్ కుమార్, మన నాని గారు రేపటి నుంచి సనత్ కుమార్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేయకండి. పేర్లు రాసుకోండి కొన్ని చేసుకొని, రేపటి నుంచి ఆ పేరుతో వచ్చినట్టు తీసేసేయండి. ఆ ఫోన్ నెంబర్ను గుర్తుపెట్టుకొని. ఎంత అడాలసెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్. బిహేవియర్ మీనింగ్ అంటే ప్రవర్తన. ఇక పైన చూస్తలేవా సనత్ కుమార్దే, దిస్ ఇస్ ద వరెస్ట్ బిహేవియర్. ఎక్కడ ఏం చేయాలనో తెలియండి బిహేవియర్. ఓకే. సెకండరీ ఎస్సిసి కాదు, ఎస్ఎస్సి, సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్. Yeah, why the thyroid cartilage do not grow in girls? Because the hormones which are released in the girls are separate. The hormones which are released in the boys are separate. So those hormones are shows impact on the boys. So it
the growth will be taken place. Okay, that is the reason. So in our textbook, they are given 4 glands, but more glands are there. These 4 are enough in this class. Morning class ఉంటుంది biology would as this. What is the meaning of adolescence? 10 to 19 years age no adolescence అంటారు. The age of 10 to 19 is called as the adolescence. సో మీకు గ్రూప్ లో పెడతారు ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేం క్లాస్ ఉంటుంది రేపు సండే అనేది. మిస్ అంటే అపోహలు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మిస్ అంటే అపోహలు. చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేయాలి అని అంటారు, అది తప్పు అని మిస్ అంటే అంటారు. అపోహలు అని అంటారు, అంటే వాస్తవం కాని దాన్ని మిత్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ అని చెప్పాను. సో బయాలజీ ఏం ఎగ్జామ్ ఉండదు, విల్ కండక్ట్ లేటర్, తర్వాత చూద్దాం, ఇప్పుడైతే ఉండదు బయాలజీ అయితే. విల్ టేక్ 6th lesson టుమారో. సో మెన్స్ట్రేషన్ ఈజ్ ద మెన్సురేషన్ ఈజ్ వేరే, మెన్స్ట్రియేషన్ వేరే. మ్యాథమెటిక్స్ ఇదేమో ఇట్ ఈస్ ఏ బయాలజికల్ ఫినామినా. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇంకా అంతే చెప్తాం, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ which are not having the ducts. Those are also called as the ductless glands. Yeah, menstruation is the process which we see in the girls. So it is very useful for the reproduction. ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ మీ గ్రూప్లో అడుగు పెడతారు, యూట్యూబ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. డక్ట్స్ ఆర్ వెజల్స్. ఇప్పుడు బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్ పోతాయి కదా, రక్త నాళాలు అంటాం కదా. డక్ట్స్ అంటే నాళాలు, రక్త నాళాలు. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫంగి? ఫంగై అనేది వన్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం. అది మైక్రో ఆర్గానిజం ఫంగై అనేది. డక్ట్స్ అంటే నాళము, వెజల్, బ్లడ్ వెజల్ అంటాం, బ్లడ్ డక్ట్ లాగా. విచ్ పార్ట్ విల్ ఇన్ అడాలసెన్స్? వాట్ ఈస్ ద పార్ట్? వాట్ ఈస్ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్? సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటూ ఉండవు. సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్, ప్రైమరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఉంటాయి, కానీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటూ ఉంటుంది వర్డ్ అట్లా. If the ducts are there, they will carry the material which are coming from that gland. For example, salivary glands are there. They will transport the saliva. మన నోట్లో సలైవర్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, అవి సలైవా ఉంటాయి. ఒకవేళ బ్లడ్ ఉందనుకోండి, బ్లడ్ని తీసుకొస్తాయి. ఆడమ్స్ యాపిల్ బాయ్స్కే ఉంటుంది, గర్ల్స్కి ఉండదు. ఆడమ్స్ యాపిల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద బాయ్స్, నాట్ ఇన్ ద గర్ల్. ఉంటుందా? ఎస్, ఓన్లీ ప్రజెంట్స్ ఇన్ ద బాయ్స్, నాట్ ఇన్ ద గర్ల్స్. వాట్ ఈస్ సెక్సువల్ అంటే దానికి ఏం మీనింగ్ లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్. నిన్న మాట్లాడుకున్నామా సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఈస్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెక్సువల్. మేల్ ఫీమేల్ ఎనిమల్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్యూజన్, మీన్స్ మిక్సింగ్, కలవడం. ఫ్యూజన్ మీన్స్ కలవడం. యా, ఇట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్. ఆడమ్స్ యాపిల్ గ్రో కావడానికి కారణం హార్మోన్స్. The particular hormones which are present only in the boys, it shows in